المنتخب المغربي الأولمبي الذي توج بلقب كأس إفريقيا يوم أمس للمرة الأولى في تاريخه في أعقاب تفوقه على المنتخب المصري في النهائي بالرباط بهدفين لهدف واحد. قبل ذلك الأولمبي نجح في اقتناص بطاقة العبور إلى أولمبياد باريس 2024. سيكون الحدث الأبرز في هذا العدد من استوديو الرياضة الذي يرافقني فيه زميلي حكيم تميم. حكيم bonsoir. Bonsoir Wadia, bonsoir à toutes et à tous. Redouane à la réalisation, c'est Mustafa Lebache également de l'autre côté de la vitre. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Studio Sport. Juste à signaler à nos auditeurs, Wadia, le dernier numéro de la saison de Studio Sport, la reprise dans un mois avec la reprise des compétitions européennes. Et on a peut-être gardé le meilleur pour la fin avec le sacre de l'équipe du Maroc, les U23, qualification pour les Jeux Olympiques et également ce trophée, la CAN des U23 après avoir raté l'édition 2011, une défaite en finale face au Gabon. Eh bien, la deuxième fut la bonne, c'est l'événement bien entendu. Autre information ce soir, c'est le derby casablancais des demi-finales de la Coupe du Trône. Dans un instant, nous allons appeler l'envoyé spécial de médias à Casablanca, bien sûr, Ali Salahdine. Et puis, nous parlerons également de la Coupe du Trône la semaine prochaine, la Coupe du Trône de golf avec la participation de 19 clubs. On fera le point tout à l'heure dans la deuxième partie. بالفعل حكيم مواضيع كثيرة إذن في الانتظار. نشير فقط حكيم إلى أن حتى تألق كرة السلة المغربية متواصلة، لكن هذه المرة بدون النسوة. المنتخب المغربي النسوي يتألق ويبلغ نهائي البطولة العربية بمصر بعد تفوقه على الجزائر في مباراة نصف النهائي. ألف مبروك لسيدات المغرب لكرة السلة، في انتظار أيضا سيدات كرة القدم المحك المقبل هذا الشهر في 24 من يوليوز، انطلاق كأس العالم للسيدات بمشاركة المغرب للمرة الأولى في تاريخ منتخب عربي سيشارك إذن في الكأس العالمية. سنلقي أيضا نظرة على بطولة ويمبلدون وآخر النتائج دون أن ننسى آخر مستجدات الميركاتو في القارة العجوز، ولو أنه ليس نشيطا في الأيام الأخيرة، ولكن من دون شك بعد الأسبوعين تقريبا ستنشط الأندية حكيم في الميركاتو. Juste un petit mot pour, bien entendu, c'est Hassan Moumen est avec nous, le technicien marocain, mais juste le temps de dire bonjour. On va retrouver quelqu'un qui a, entre guillemets, qui a sévi sur les antennes pendant plusieurs saisons sur Amédien. C'est David Lortolari, vous le savez, avec co-auteur avec Reda Alali, un livre qui a été édité après la participation de l'équipe du Maroc à la dernière Coupe du Monde. Merci les Lions, une épopée pour l'histoire. David, bonjour, bonsoir. Juste le temps de vous accueillir, vous restez avec nous 5 minutes. Bonsoir David. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Vous restez avec nous David, on fait le point rapidement sur le trophée et la victoire de l'équipe du Maroc et après on sera avec vous pour revenir sur cette idée d'éditer un journal, plutôt un livre avec des images, des photos et également d'autres aspects de cette histoire. Ça sera dans un instant Wadi. بالفعل حكيم مستهل. إذن عدد اليوم من استوديو الرياضة بهذا الإنجاز الجديد لكرة القدم المغربية. المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة الذي توج كما ذكرنا بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى بتاريخها، الكأس الإفريقية في نسختها الجديدة التي نظمت في المغرب في ملعبي ابن بطوطة بطنجة وملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المنتخب المغربي حقق اللقب على حساب مصر بهدفين لهدف واحد بعدما كان متأخرا بهدفين نظيف. صحيح بأن النخبة المغربية نجحت في العودة بعد خاصة طرد اللاعب الذي سجل الهدف الأول للمنتخب المصري بعد تدخل خشن على عبد الصمد الزازولي. كيفما كان الحال المنتخب المغربي حقق الأهم قبل ذلك ببلوغ أولمبياد باريس 2024. معنا للحديث إذن عن هذا الموضوع الإطار المغربي الناخب الوطني السابق سي حسن مومن. سي مومن مساء الخير. مساء النور وتحية رياضية لجميع المستمعين الكرام وهنيئا لنا مرة أخرى بهذا التتويج اللي هو مستحق. أكيد بأنه تتويج مستحق وتهنئة من العاهلة المغربية الملك محمد السادس لأشبال الأطلس بعد هذا الإنجاز الجديد لكرة القدم المغربية. سي حسن مومن، أكيد بأن المباراة نجحنا في العودة فيها لأن كنا متأخرين بهدف، وبالتالي من الناحية النفسية أكيد بأن الأشبال لم يتركوا المباراة جانبا، ركزوا طيلة تقريبا 120 دقيقة واستغلوا كل هفوات المنتخب المصري الذي كان منظم دفاعيا، لكن المنتخب المغربي نجح في آخر المطاف في افتكاك الانتصار. بدون شك انك ملي كتكون كتلعب مع واحد الفريق اللي هو عندهم الخبره ما يكفي، كما قلنا في اخر حوار لنا، على ان الفريق المصري عنده تجربه، عنده الطريقه باش كيفاش كيعرف انه يحصل على الالقاب
فريق اللي هو مشاكس، فريق اللي منظم، اللي عنده متكامل جميع الخطوط. وطبعا الفريق الوطني المغربي رغم انه كان جديد على مستوى التكوين، على مستوى الحياه الجماعيه، فرغم ذلك القيمه الفرديه للاعبين وكذلك الروح الجماعيه اللي يحاولوا من خلالها انهم يواجهوا فريق مصري كما قلت اللي هو فريق اللي جيد، فريق متكامل. الحمد لله على ان استطاع الفريق الوطني المغربي مع هذه المجموعه باش يهرسوا واحد السلسله تاع النتائج اللي كانت دائما في السنوات الاخيره تعاكسنا مع المنتخبات المصريه. وفي نفس الوقت التأهيل كيجي اولا لانك تنتصر على الفريق المصري هو حامل اللقب، كتأهل الى الالعاب الاولمبيه، وكذلك انك تلحق به اول هزيمه، هذه تقريبا 17 مقابله ما انهزمش، وهذه كلها كتأكد على ان النتيجه كانت مستحقه بالنسبه للفريق الوطني المغربي. نعم سي حسن، بعجالة فقط لنعرف هناك التزامات لك بعد لحظات. في سؤال أخير فقط، كيف يجب استثمار الآن هذا الإنجاز؟ صحيح تحقق اللقب ولكن هذا الجيل يحتاج إلى الوقت من أجل استثماره أولا على مستوى الأولمبياد القادمة وأيضا على مستوى تدعيم صفوف المنتخب الأول. طبعا اول شيء على مستوى الفريق الاول فهذه كتبقى موكوله للمدرب وحيد الركراكي في حاله الا ما شاف انه اي لاعب من اللاعبين انه يستحق التحاق الفريق الاول فهو غادي ينادي عليه. كنعرفوا وليد الركراكي ماشي من دوك المدربين اللي هما متخوفين على ادماج واحد المجموعه تاع الشباب، دليل على داك الشيء بلال الخنوس 18 سنه لعب كاس العالم الاخيره في قطر، وكذلك اللاعب زلزولي، وهادو الان كيعطوا الاضافه بالنسبه لهذه المجموعه اللي انا كنظن اللي هو الان اللي غيمكن يركز عليه الانسان بالدرجه الاولى هو كاين الالعاب الاولمبيه. طبعا الالعاب الاولمبيه حنا هما ابطال افريقيا، كيخص يكون عندنا تمثيل احسن تمثيل. كاين في نظري كاين اشياء كثيره اللي مازال كتسمح لهذه المجموعه باش انها يمكن لها تكبر، لا على مستوى المشروع الفردي لانه كاع اللاعبين تقريبا عندهم مازال اشياء اللي كيخصهم يشتغلوا عليها، وكنتمنى على ان الاداره التقنيه انها توقف على الحاجيات تاع كل لاعب. مثلا بحال ملي كنشوف مثلا غير اللاعب بالكره الهوائيه الكره الراسيه، فما كنشوفش لاعب عندنا يجيد هاد التقنيه، وبالتالي نعم. فهامش تاع التطور هو كبير. كذلك على المستوى الجماعي وكاينه سنه كيخص يتحطوا فيها مشاريع خاصه بتكوين بتطوير اللاعب باش يكون افضل مما هو عليه الان، باش يكون جاهز للالعاب الاولمبيه ويكون جاهز للفريق الاول كذلك. وكذلك حتى على المستوى الجماعي مازال عندنا هامش في التطور، واكيد على ان هذه المجموعه الان كيخصها تفكر ويفكروا المسؤولين معاهم باش انهم يشوفوا باللي راه هذا هو المستقبل ديال كره القدم الوطنيه، وهذا اللي غادي يخلي ما حققناه في قطر يمكن ان نستمروا به الى 2026 و2030 على الاقل. وهذا ما نتمنى اكيد بان يواصل هذا الجيل في المسار الذهبي ومواصله ايضا اكتشاف المواهب. هذا سيسهم بشكل كبير حتى في الفئات السنيه الاخرى في تدعيم صفوف المنتخب الاول. سي حسن مؤمن الاطار المغربي الناخب الوطني السابق، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا على امواج ميديا. مرحبا، بالتوفيق لجميع الفرق الوطنيه ان شاء الله وكره القدم الوطنيه عامه. هذا ما نتمنى اكيد حكيم، بان الكل تابع يوم امس مباراه المغرب ومصر. مباراه لم تكن سهله بالمناسبه لان المنتخب المصري اغلق كافه المنافذ، حتى دفاعيا لم يتلقى اي هدف الى حدود مباراه المنتخب المغربي يوم امس، وبالتالي يمكن القول بان بالفعل اشبال الاطلس ولو في بعض فترات المباراه كان واضح الضغط على اللاعبين حتى على مستوى اخراج الكره بعد التمريرات الخاطئه، ولكن في النهايه كما نقول حكيم هذه النهائيات تكسب ولكن لا يهمنا الأداء. Le plus important c'est la victoire en effet. Wadir, on écoutera dans un instant Yanis, buteur hier, et également le sélectionneur de l'équipe du Maroc, Aissam Charri. Et c'est l'occasion est belle parce que on replonge dans ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'était au Qatar, la participation de l'équipe du Maroc et cette 4e place, c'est historique et c'est un livre qui a été publié il y a quelques temps. Merci les Lions, une épopée pour l'histoire. Reda Halali et David Lortolari qui bien sûr nos auditeurs le connaissent parfaitement. David, rebonjour et rebonsoir.
Rebonsoir. Et on commence par quoi? La victoire d'hier, parce que les joueurs, les U23 normalement, c'est le futur, c'est l'avenir. Peut-être il y aura quelques joueurs lors de la prochaine Coupe du Monde. Les centres de formation, on a parlé beaucoup de l'Académie Mohamed VI parce qu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent dans l'équipe première, ceux qui ont participé également à la CAN U17, c'était il y a quelques semaines en Algérie avec cette place de finaliste et également une qualification pour le mondial, ou bien tout simplement on commence par le livre bien sûr. D'où est venue cette idée? Parce qu'il y a pas mal d'articles consacrés au staff médical, au staff technique, aux joueurs, aux sélectionneurs et autres. Par quoi voulez-vous commencer, David? On est dans un paradoxe apparent vraiment, parce qu'avec le recul, Hakim, on s'aperçoit aujourd'hui c'est facile d'éclairer cet exploit, parce que sur la la dernière page du livre, on parle d'un exploit majuscule pour ces Lions de 2022, et avec le recul on éclaire plus facilement ce qui s'est passé. Mais soyons honnêtes, malgré l'éclat, malgré la force de la structure, l'académie dont vous parliez à l'instant, et la qualité des équipes de jeunes, soyons honnêtes, si on revient un an en arrière avant le mondial, c'était quand même encore difficile d'imaginer que l'équipe du Maroc pouvait réussir une telle épopée, pouvait réussir un tel parcours. On pouvait l'espérer, le sélectionneur au premier chef était peut-être à un moment donné le seul à y croire, Walid Regragui, mais globalement, il n'y avait pas une histoire africaine et une histoire marocaine suffisamment riche dans les huitièmes, dans les quarts de finale, dans les demi-finales du mondial pour se dire, cette fois-ci, ça va être la bonne. Avec le recul, on peut se dire effectivement, les succès des plus jeunes, ah ben oui, il y a un vrai terreau, il y a une vraie structure derrière cette équipe-là. Mais avant le mondial, on imaginait difficilement que ce soit cette épopée-là. Et donc c'est pendant la compétition, pour être honnête aussi avec nos auditeurs, c'est pendant la compétition que le déclic s'est passé. Moi, je me souviens très bien le soir interminable où l'équipe du Maroc bat l'Espagne à la fin de la soirée avec ce 0-0 et ses tirs au but victorieux. On se dit, je discute avec l'éditeur et je lui dis mais c'est bien beau, on a l'équipe de France très forte, etc. Mais envisageons de parler de cette formidable équipe du Maroc. C'était au moment du succès contre l'Espagne. Donc c'était très tardif. Et puis on s'est aperçu après, avec ce Maroc qui a gravi encore derrière des obstacles très compliqués, que ça se justifiait. Et on est ravis effectivement, avec un peu de recul, de parler de cette épopée. Éclairer encore une fois, j'insiste Hakim, sur les réussites des jeunes et sur la preuve qu'on a aujourd'hui que l'académie carbure et que la structure est solide, quoi. Juste, est-ce que en termes de travail, est-ce que ça a demandé beaucoup de travail, ou bien c'est venu facilement en quelque sorte, même si chaque effort, bien entendu, ça demande beaucoup de travail, c'est une évidence. Il y a le Tour de France cycliste en ce moment et on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que d'un côté il faut être capable d'avoir du foncier, d'avoir du souffle, et Reda, pour ça, notre collaborateur sur ce projet, nous a apporté l'histoire de l'équipe du Maroc, nous a apporté aussi les soubresauts de tout le continent africain sur le mondial. Lui, il avait ça dans la tête, il avait vraiment ces sédiments dans son esprit. Et puis moi pour ma part, sur le spontané, ce qui s'est passé vraiment heure par heure pendant le mondial, j'ai apporté mon côté journalistique sur le réactif au quotidien, on va dire. Donc c'est cette complémentarité entre réagir immédiatement et produire des récits intéressants et passionnants pour le lecteur, qui sont issus de ce qui se passe le jour même, pour ainsi dire, et puis des choses plus lointaines. On est remonté aussi aux décennies passées, avec le Maroc en Coupe du Monde dans les années 80, avec le Maroc en Coupe du Monde aussi, et les premiers exploits plus anciens encore. Et c'est ce mélange des deux, je crois, qui donne de la matière aussi, Hakim, à la qualité du Maroc d'aujourd'hui. Voilà, c'est une équipe, bien sûr, une équipe première, l'équipe des jeunes. Il y a même les dames qui se sont qualifiées pour la première fois de leur histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde qui débute dans quelques jours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ma question, David, vous avez suivi pour Média pendant plusieurs saisons le championnat allemand. Et oui. Je prends deux joueurs.
Alors, un joueur qui a manqué de chance, il a brillé par intermittence. Je parle d'Amin Harit qui est parti à l'Olympique de Marseille, qui s'est blessé, qui a raté la Coupe du Monde. Et puis, quelqu'un qui est passé par le Real, l'Inter, le Paris Saint-Germain et surtout le Borussia Dortmund. C'est peut-être là on l'a vu, je ne vais pas dire naître, mais en tout cas exploser avant de confirmer. Et qu'est-ce que vous retenez de Achraf Hakimi, sa progression, également un petit mot de Amin Harit, même il revient tout doucement en ce moment? Ben on a quand même un point commun pour ces deux garçons. Ils sont hors du commun, quoi. Il faut garder à l'esprit que, bien sûr, on discute toujours des tout meilleurs footballeurs, les joueurs qui passent par le Real, qui passent par le Bayern, qui passent par les meilleurs clubs italiens, les meilleurs clubs espagnols, anglais. Mais ces garçons, avec le côté humain, c'est-à-dire et bien sûr la faiblesse certains jours, la capacité à défaillir, quelque chose qui moi quelque part me séduit aussi, parce que sinon ce seraient des machines. Mais ces deux garçons-là sont des joueurs hors normes. Achraf Hakimi est peut-être celui qui a frappé le plus fort. À Dortmund, moi j'étais bluffé par sa capacité à sortir du cadre, du simple défenseur latéral ou du simple milieu excentré offensif. Ce sont des joueurs qui ont une aisance, une capacité à savoir tout faire. Alors après, derrière, il faut bien sûr se mettre, si je puis dire, un petit peu du plomb dans la tête pour être capable de tenir psychologiquement sur chaque semaine d'une longue saison pendant 10, 12, 15 ans de carrière. Mais ce sont des joueurs qui incarnent aussi la capacité à se dépasser sur les fonctions qu'on leur demande et à se dépasser bien sûr sur le plan humain. Pour moi, ce sont des joueurs magnifiques, toute proportion gardée, avec plus ou moins de succès bien sûr dans leur carrière. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les autres de l'équipe de 2022, et nous les avons tous cités, nous les avons tous recontextualisés dans ce livre, n'ont pas apporté aussi chacun très différemment leur écho à ce succès. Moi, je tiens absolument à ce qu'on considère un groupe avec cet homme qui a été capable de tous les emmener, le sélectionneur Regragui. C'est vraiment le groupe qui a fait la force du Maroc et qui a fait qu'on a respecté, qu'on a craint ce Maroc pendant la compétition, vraiment. Merci les Lions, une épopée pour l'histoire. Ça a été difficile pour le titre ou ça a été facile? On est porté par l'euphorie au moment où ça se passe, avec le moindre recul possible, évidemment, parce que il avait fallu travailler ça rapidement avec de l'inspiration. Non, c'était assez facile parce que vraiment on dit merci parce qu'une équipe, quelque part, je répète, j'insiste, Hakim, surprise dans un tournoi comme ça. On attend toujours l'Italie, l'Italie n'y était pas, mais l'Allemagne, on attend toujours l'Espagne, voilà. Et là, on a le Maroc qui déboule. Avec, et vous l'avez dit en début d'émission, et vous, évidemment, vous travaillez, vous, sur place dessus beaucoup, une équipe qui a des fondements, qui a des fondations, mais c'est une surprise formidable, et donc on dit d'abord merci, et puis après on explique par le détail tout ce qui s'est passé. Non, ça a été facile, je pense, pour l'éditeur de trouver le titre, et après on surfe sur le succès. Voilà, bientôt David Lortolari, spécialiste du football marocain, puisque après ce livre, je vais juste peut-être abuser de votre gentillesse rapidement. L'Allemagne qui reste sur 2 échecs, et pourtant on peut pas dire qu'il n'y a pas de formation dans les grands clubs allemands, même si il y a quelques jours un ancien international et pas le moindre qui a critiqué le passage de Pep Guardiola et qui l'a rendu en quelque sorte responsable des contre-performances de la sélection allemande lors des dernières Coupes du Monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de formation en Allemagne, David? Ça, non, on peut pas dire ça. On peut pas, mais elle est très fortement remise en question aujourd'hui sur des structures qui avaient beaucoup fonctionné lorsqu'on a touché un creux dans les années, souvenez-vous, les Coupes du Monde ratées en 1994, puis 98. Il y avait un creux de talent, il y avait un creux de structure. On a rebondi à ce moment-là, on a retrouvé le succès petit à petit. 2006, 2008, 2010, 2012, le titre mondial en 2014. Aujourd'hui, on est écartelé entre le moderne, qui a été incarné par Pep Guardiola, et des choses plus traditionnelles comme Hansi Flick est sur quelque part une vieille école. Le sélectionneur actuel, il est fortement remis en question, et aujourd'hui l'Allemagne se pose beaucoup de questions. Faut-il renouveler en profondeur? Faut-il simplement s'appuyer sur ce qu'on sait faire le mieux, quitte à ce que ça soit peut-être un niveau un peu inférieur? Voilà, on se remet beaucoup en question aujourd'hui, et je crains, moi, comme observateur, que un an, puisqu'il reste un an avant l'Euro, le championnat d'Europe 2024, soit trop peu pour que l'Allemagne retrouve de la certitude. Et rappelez-vous, le Maroc du Qatar 2022, c'est une équipe avec des talents,
On n'en a pas cité beaucoup, mais tous les joueurs ont un talent fou. Et c'est une équipe surtout soudée, forte psychologiquement. Si vous n'avez pas les deux, c'est très difficile de réussir. Et aujourd'hui, l'Allemagne a du mal à basculer, à déplacer son curseur entre le talent individuel, il y en a toujours, et la force psychologique qu'elle a perdue ces derniers temps. Ce sera difficile pour elle de performer dans les tout prochains mois. David Lortolari, co-auteur du livre Merci les Lions, une épopée pour l'histoire avec notre, bien sûr, confrère Reda Alali. Merci beaucoup, David, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Hakim. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et bien entendu, on parlait des Lions de l'Atlas, le parcours, et surtout ça intervient au lendemain de cette victoire éclatante et ce sacre pour l'équipe du Maroc, la CAN U23, qualification pour les Jeux Olympiques après avoir raté deux éditions. La dernière, c'était en 2012 à Londres. Et puis surtout, ce sacre qui a tourné le dos au Maroc, c'était en 2011. Et cette défaite face au Gabon, la deuxième a été la bonne. Et on rappellera que les dernières éditions, la première, la deuxième et la troisième et la quatrième, à chaque fois le score était toujours de 2-1. بالفعل حكيم، واكيد بان المنتخب المغربي هذه المره على عكس ربما تاريخ المغرب في الكؤوس الافريقيه دائما ما نعجز عن العوده بعدما نتلقى هدف مبكر. هذه المره الاشبال كانوا في الموعد ومعهم المدرب عصام الشرعي. الذي كيفما كان الحال هو الاخر تعرض لبعض الانتقادات في كل مباراه، لكن هو من قاد هذا المنتخب الى كأس إفريقيا، ويجب أن ننوه بهذا المدرب. صحيح يبقى ما له وما عليه أيضا، ولكن في آخر المطاف عصام الشرعي ومن قاد المنتخب المغربي للتتويج بهذا اللقب. نستمع إليه في ردة فعله بعد هذا التتويج. بغيت نهني الشباب وبغيت نهديو هذا اللقب لسيدنا ربي نصرو والجميع المغاربه. صراحه يعني 120 دقيقه لعبنا ضد مالي ما كانتش سهله. كان عندي مازال بعض اللعابه اللي مازال ما كانوش 100%، ولما مشينا في 120 دقيقه كنا عارفين بان الفريق المصري ما تسجل عليه ولا هدف في البطوله ديال افريقيا كامله، وعارفينهم دفاعيا قويين. حتى لما كانوا ب10 ما كانش سهل، ولكن بقينا كندفعوا ونزيدوا ونهني الشباب بان درناها وسجلنا الهدف الثاني. Voilà, c'était Aissam Charaï, le sélectionneur de l'équipe du Maroc après le sacre. Une victoire, l'équipe du Maroc qui a fait carton plein lors de la phase de poule. 3 victoires en autant de matchs face à la Guinée, contre le Congo et contre le Ghana. La demi-finale a été très compliquée avec une victoire à l'issue de l'épreuve des tirs au but face au Mali. Le Mali qui a réussi à décrocher une place pour les JO. Et puis cette victoire hier, encore buteur, Yanis face à l'Égypte. C'est lui qui a égalisé. Yanis Bekraoui qui évolue à Toulouse. Un match assez compliqué, on connaît cette équipe, on sait que c'est une équipe qui lâche rien, mais nous aussi on lâche rien. Aujourd'hui c'est la meilleure équipe qui a gagné. On sait qu'on a une belle génération, on sait qu'on a des bons joueurs. On avait surtout cette saison, cette année, un très bon groupe. Et je pense qu'on l'a vu. Voilà, c'était Yanis Bekraoui qui a fait ses débuts à la JOCR Toulouse et Pau. En ce moment, il a été prêté à Pau. Lui qui a joué chez les U17, U18 et U19 avec l'équipe de France et a rejoint l'équipe olympique, la sélection marocaine avec qui il vient de remporter la CAN des U23. Juste à signaler également que 3 sélections, le Maroc, l'Égypte et la sélection malienne se sont qualifiées. Par contre, la Guinée devra disputer un match barrage contre une sélection de la région asiatique.